नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की पॉलिटी का नैक्सट टॉपिक लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानक सरकार पढ़न जा रहे हाँ। इस दे अधीन असी ग्रामीण ते शहरी खेतर दियां स्थानक सरकारां बारे उन्हां दे ढांचे बारे विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। आओ शुरू करते हैं। सब तो पहला देखते हैं स्थानक सरकारां की हुंदियां ने। लोकल गवर्नमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज गवर्नमेंट एट द विलेजेस, मंडल्स एंड डिस्ट्रिक्ट लैवल्स। स्थानक सरकार तो भाव पिंड, मंडल ते जिला पद्धर ते जो सरकार काम करती है उसनूं स्थानक सरकार कहा जाता है। दी गवर्नमेंट दीज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास रूट लैवल गवर्नमेंट्स। इन्हों जमीनी पद्धर दियां जिहड़ियां सरकारां भी कहा जाता है एज दे आर क्लोजर टू द ऑर्डीनरी पीपल, क्योंकि यह आम लोगों के नेड़े हुंदियां ने। ग्रास रूट लैवल गवर्नमेंट आ जाए, लोकल गवर्नमेंट आ जाए तो दोनों का मतलब इको ही है। दे इन्वॉल्व themselves in day to day grievance redressal and have powers and function envisaged on them by the state governments। यह अपने आप नूं लोकां दे ਜਿਹੜੇ डेली ਦੇ डे टू डे रोजाना ਦੇ शिकायतां ते झगड़िਆਂ ਦੇ निपटारे तक इन्हां दे विच काम करदियां ने। ते इस तो इलावा होर इन्हां दे काम की है, जो काम जो शक्तियां ते कार्ज राज सरकारां इन्हां नूं सौंपदियां ने वो काम पूरे करदियां ने। एक बार फिर सुन लो, जिहड़ियां स्थानक सरकारां ने ये जिहड़े रोजाना जिंदगी दे विच झगड़े ने उन्हां दा निपटारा करदियां ने लोकां दे। ते दूसरा जो काम राज सरकारां इन्हां दे हिस्से लियाउंदियां ने वो ये पूरा करदियां ने। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन in which even the most basic members of the society are included in the administrative process। ये एक किस्म दा सत्ता दा विकेंद्रीकरण है जिस विच समाज दे बुनियादी मैंबर समाजिक प्रक्रिया दे विच शामिल हुंदे ने। फिर चाहे वह पंचायत दे मैंबरां द्वारा होण, चाहे वह ग्राम सभा दे राही होण, ते चाहे वह साडे जिहड़े असीं काउंसलर चुनदे आ उन्हां दे राही। एवोल्यूशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, इहदा विकास किवें होया इंडिया दे विच। सब तो पहला मेन पॉइंट्स देखते हैं। राजस्थान डिवेलप्ड द फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम इन तमिलनाडु इन 1959 फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। कई बार प्रश्न आ जाता हुंदा है, सब तो पहला जिहड़ी पंचायती राज प्रणाली सी 1959 दे विच राजस्थान दे विच विकसित हुई सी नागौर जिले दे विच, ते उस तो बाद आंध्र प्रदेश दे विच आई। फॉलोइंग दैट द सिस्टम वाज एडॉप्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स को। उस तो बाद सिस्टम नूं ज्यादातर राजा ने अपनाया। Several committees were formed by the respective union governments to come up with the solution। Some of the important committees are समय समय ते लोकल सरकारां बारे उठदी मंग नूं देखदियां होया राज साडी केंद्री सरकार ने बहुत सारियां कमेटियां दा गठन किया लोकल गवर्नमेंट द्वारा बारे अपनी रिकमेंडेशंस देने लई। मुख्य कमेटियां किहड़ियां ने? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, थंगन कमेटी ते गैडगिल कमेटी। इन सैप्टेंबर 1991 सितंबर दे विच वाइल PV नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, जदों साडे मानयोग PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री सीगे, ए कॉम्प्रीहेंसिव मॉडिफिकेशन वाज सबमिटेड इन द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 72 अमेंडमेंट बिल। तां एक कमेटी द्वारा 72वीं संविधानिक सोध के रूप दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा खरड़ा पेश किया गया सी, अमेंडमेंट बिल पेश किया गया सी, जिन्हों की केंद्र सरकार ने अडॉप्ट कर लिया सी। पार्लीमेंट रेटिफाइड द 73rd एंड 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन दिसंबर 1992। 73वीं ते 74वीं सोध साडे केंद्र सरकार द्वारा पार्लीमेंट द्वारा 1992 दसंबर दे विच कीती गई, जिहदे नाल पूरे इंडिया दे विच स्थानक जिहड़ा सरकारां दी प्रणाली शुरू हुई, सिस्टम शुरू होया ते यूनीफॉर्मिटी आई पूरे देश दे विच। लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। 73वीं सोध दे राही पेंडू पद्धर ते 74वीं सोध दे राही शहरी पद्धर दे उपर जिहड़ी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सी ओदी शुरुआत कीती गई। स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, जे असी भारत दे विच स्थानक सरकारां दे ढांचे की गल करिए
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, the term ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ in India signifies the system of rural self government along with the development। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। It has established in all the states of India by acts of the state legislatures to build democracy at grassroots level and was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act of 1992। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ 1992 ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। The Act aims to provide a 3-tier system of ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 3 ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ, ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ may exercise such powers, perform such function at the village level at the legislature of the state may by law provide। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨੇ, ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਤੇ 5 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 7, ਕਿਤੇ 13। ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ। There shall be constituted in every state panchayats at the village, intermediate and district level in accordance with the provisions of the part। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ਵਿਲੇਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪੰਚਾਇਤਸ ਐਟ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ may not be constituted in a state having a population not exceeding 20 ਲੱਖ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। All the seats in the panchayat shall be filled by persons chosen by direct election from the territorial constituency in the panchayati area। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਮੈਂਬਰ, 11 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਈਚ ਪੰਚਾਇਤ ਏਰੀਆ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। In such a manner, the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall so far as practicable be the same throughout the ਪੰਚਾਇਤੀ ਏਰੀਆ। ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟਸ ਫॉर SC ਐਂਡ ST, ਆਰਟੀਕਲ 243D 243D provides that seats shall be reserved for the SC and ST। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ यानी कि अनुसूचित जातियां ते शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित कबीलियां ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। In every ਪੰਚਾਇਤ the reservation of seats shall be in proportion to their population। ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੀ population ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੀ reservation ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। Out of the seats so reserved, not less than 1/3 of the total number of seats reserved shall be reserved for women belonging to the scheduled caste or the scheduled tribe respectively। ਮੰਨ ਲਓ SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ST ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁੱਲ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਦਾ 1/3 ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਗੇ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? The office of the chairperson in पंचायत at the village level or any other level, चाहे पिंड दे लेवल ते है, चाहे ब्लॉक दे लेवल ते, चाहे जिले दे लेवल ते है, जेडे मैंबर ऑफिस का पद है वो रिजर्व रखा जाऊगा for scheduled caste, scheduled tribe and women in such a manner as the legislature of the state by law। जिमें उस राज का कानून बनायागा उस तरीके नाल SC ST ते वुमेन ਲਈ चेयरपर्सन ਦੀਆਂ सीटां भी राखवियां रखियां जाणगियां। Power, authority and responsibility of panchayat, state legislature have the legislative powers to confer on the panchayat such powers and authority as may necessary to enable them to function at institutes for self government। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। They may be entrusted with the responsibility of preparing plans and implementation of schemes for economic development and social justice। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। Powers to impose taxes and financial resources, a state may by law authorize a panchayat to levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls, fees etc। It can also assign to a panchayat various duties, taxes collected by the state government। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੋਲ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। The grant in aids may be provided to the panchayat from the consolidated fund of the state। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ within 1 year from the commencement of the constitution, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ constitutive finance commission ਰਾਜ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ to review the financial position of the ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ and to make recommendation to the governor। ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। The 73rd Amendment 1992 added a new part 9th to the Constitution titled the Panchayats। ਜਿਹੜੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਦ ਪੰਚਾਇਤਸ ਹੈ, ਕਵਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਆਰਟੀਕਲ 243 to 240O। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243O ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, 15-16 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। and a new 11th schedule covering 29 subjects within the functions of the state। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 11 ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 ਉਹ ਤੱਕ। ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਡੀਲ ਕਰਦਾ 9ਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਡੀਲ ਕਰਦਾ 11ਵਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 29। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। The municipalities are the local self government units in the urban areas। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। The term urban local government in India signifies the governance of an urban area by the people through their elected representative। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। The jurisdiction of a urban local government is limited to specific urban areas which is demarcated for the purpose by the state government। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਰਬਨ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ। Subject of urban local government is dealt with the Ministry of Housing and Urban Affairs states, Ministry of Defence and Ministry of Home Affairs। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ। 74th Constitutional Amendment Act of 1992 established the system of municipalities of urban local governments। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਤੇ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟ 9A which went into effect from June 1 1993 contains the provisions of this amendment। ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ A ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੇਵ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੁਟਿੰਗ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। The Act provides for the constitution of 3 types of municipalities depending upon the size and area in every state। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੀ? The 74th Amendment Act 1992 established a foundation for decentralizing powers and authority to municipal organizations at various levels। ਜਿਹੜਾ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ। The states on the other hand is in charge of giving its realistic shape। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। In India, the term urban local government refers to the people's government of an urban region। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ through their elected representative ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And urban local government's jurisdiction is limited to a certain urban region। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ that is demarcated for the purpose by the state government। ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। The 74th Amendment Act created a new part 9A to the Constitution। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 9ਵਾਂ A ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। The municipalities is the title of the section ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ the ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ the municipalities, which contains provisions related to 243P
243 ZG। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 O ਤੱਕ ਸੀ। O ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ P, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ Z ਦੇ ਨਾਲ A B C D E F G, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ZG ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। A new 12th schedule was also created in the constitution as a result of the act। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। The schedule covers 18 municipal functional items ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ 18 ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਈਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।